Welcome all my dear friends into the herbal drug technology session. In this session, we are going to study about the plant breeders' rights (PBR). This plant breeders' rights, the topic is the subtopic of patenting and regulatory requirements of natural products. This is the topic from Herbal Drug Technology, Unit 4, according to our Pharmacy Council of India syllabus, B Pharmacy 3rd year, Semester 6, Herbal Drug Technology, Unit 4, topic named as Patenting and Regulatory Requirements of Natural Products. Breeder's right. So the breeder's right is otherwise known as plant breeder's right, PBR. Plant breeder's right. It is in the form of intellectual property which is specially designed to protect new plant varieties. Okay, I mean the rights is based on the thinking as well as innovative creation from the researchers, botanists and pharmacognosist. Okay, so this is being issued specially for plant breeders. Okay, so the plant breeders commercially they can produce the new plant varieties as well as they can become a new marketer. For that the plant is being used commercially as well as the vegetative propagative material of the plant material will be also used for this purpose. Hereafter, the plant breeder can able to get full rights on the particular plant. There are two different materials are used in these rights. Those are propagative material of the plant part as well as harvested material of the plant part. Okay, so already we know the propagative material of the plant parts means those are like seedings as well as some other cuttings, division and tissue culture. I mean the plant breeders they can able to use the plant seeds as well as the plant parts, the division of the particular plant and the plant tissue culture in their own purpose as well as for commercial purpose. In other hand, the harvested materials, I mean after harvesting the flowers, the fruits and the foliages, these will be collected. No, so they have the capability to be having the rights on these parts also. According to the plant breeders' rights, any human beings they can able to create a novel plant variety, can obtain exclusive right to it. If we are preparing or if we are producing a new plant variety means the individual human beings they can able to get the full rights on the particular plant variety. And also these rights will be very helpful to farmers as well as botanists or the pharmacognosist. What are the benefits we are going to get from this act means the particular plant producer they can be coming as a marketer as well as they can get a license and they can sell the license to others also. Likewise, economically they will be getting lot of benefits from this act. Hereafter, the new plant producer or producing the new plant variety means that plant variety must be new. It will be having distinctive features and uniform. I mean the specialist characters will be uniform. Then the plant variety will be stable. Okay, these are the 4 parameters. Okay, in this Plant Breeders Act, the producer, I mean the plant producer as well as the botanist, they can get the exclusive rights on a particular plant variety means the plant variety must be new, it should be distinctive and the specialized features will be uniform and the plant variety will be stable in nature. Okay, these are the 4 parameters for obtaining the rights on the particular plant variety. Now I will explain about these things in Tamil. அதாவது பிளான்ட் பிரீடர்ஸ் ரைட்ஸ், தாவர வளர்ப்பாளர்களின் உரிமம் அப்படின்னு பேர் தமிழில். இது என்ன அப்படின்னா
அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட புதிய வகை தாவரங்களை வளர்க்கக்கூடிய அந்த தாவர வளர்ப்பு செய்யக்கூடியவர்களுக்கு கிடைக்கப்படக்கூடிய ஒரு அறிவு சார்ந்த உரிமம்னு பேர். ஓகேவா? ஸோ இந்த அறிவு சார்ந்த உரிமத்தினால என்ன ஒரு பெனிஃபிஷியல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, புதிதாக அரியதாக வளர்ந்து வரக்கூடிய தாவரங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும், அந்த தாவரங்களை வளர்க்கவங்களுக்கு ஒரு சன்மானம் கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் அமைக்கப்பட்டது தான் பிளான்ட் பிரீடர்ஸ் ரைட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஆக்ட் மூலமாக, இந்த ரைட்ஸ் மூலமாக என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்லாம் அந்த பிளான்ட் பிரீடர்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னா, கமர்ஷியலாக அந்த பிளான்ட் வளர்க்குறவங்க வந்து அதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கடுத்து அந்த பிளான்ட்டோடைய வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேட்டிவ் மெட்டீரியல், அதாவது அந்த பிளான்ட்டோடைய ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட், அதாவது வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேட்டிவ் பார்ட்டை வந்து அவங்க எடுத்து அதை வந்து பத்திரமா யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கடுத்து இந்த பிளான்ட் பிரீடர்ஸ் ரைட்டில் வந்து வேறு என்னென்ன ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, 2 விதமான பார்ட்ஸ் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒன்று வந்து ப்ரொபகேட்டிவ் மெட்டீரியல், இன்னொன்று வந்து என்னென்னா ஹார்வெஸ்டட் மெட்டீரியல். ஓகேவா? அந்த பிளான்ட்டை வளர்க்குறவங்களுடைய கண்ட்ரோலில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த பிளான்ட்டோட சீடு, அதனுடைய கட் பண்ண சிறிய சிறிய துண்டுகள், அப்புறம் அந்த பிளான்ட்டோடைய சின்ன சின்ன பாகங்கள், அப்புறம் நம்ம தாவரத்தை சுழற்புக்கு யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த பாகங்களும் அவங்களுடைய கண்ட்ரோலில், அவங்களுடைய மேற்பார்வையில் இருக்கும். அதுக்கடுத்து பிளான்ட்டை வந்து அறுவடை செஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளவர்ஸு, ஃப்ரூட்ஸு, லீவ்ஸு, இதுக்கு எல்லாமே அவங்க தான் முழு சொந்தம், அவங்க தான் முழு பொறுப்பு. அதை வந்து அவங்க கமர்ஷியலாக யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம், அதாவது வணிக ரீதியாக பயன்படுத்தலாம். இல்லை அப்படின்னு சொன்னோன்னா மார்க்கெட்டிங்கில் அதை வந்து சேல்ஸ் பண்ண முடியும். சரியா? இந்த பிளான்ட் பிரீடர்ஸ் ரைட்ஸ் படி யார் வேணுமானாலும் ஒரு நியூ பிளான்ட் வெரைட்டியை வந்து உருவாக்க முடியும். அதுக்கடுத்து இந்த பிளான்ட் வெரைட்டிஸ்னால் என்னென்ன பெனிஃபிட்லாம் அப்படி இருக்குன்னா, அந்த பிளான்ட்டை உருவாக்குறாங்க இல்லையா, கஷ்டப்பட்டு பிளான்ட்டை உருவாக்கி அதை வளர்க்குறவங்களுக்கு வந்து அதை வந்து மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்கு உரிய அங்கீகாரத்தை வந்து இந்த பிளான்ட் பிரீடர்ஸ் ரைட்ஸ் வந்து கொடுக்குது. அதுக்கப்புறமா இந்த ரைட்ஸ் மூலமாக அந்த பிளான்ட்டை வளர்க்குறவங்க வந்து அந்த லைசன்ஸ் அவங்க ஓனாக யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா அவங்க வந்து வேறு யாருக்கும் சேல்ஸ் பண்ணிடலாம். இதுதான் இந்த ஆக்டோடைய ஒரு பெனிஃபிட்ஸ். அப்புறம் கடைசியாக வந்து இப்போ இந்த க்ரைட்டீரியா, அதாவது இந்த பிளான்ட் பிரீடர்ஸ் ரைட்ஸ் மூலமாக நமக்கும் சில அங்கீகாரங்கள் வேணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோன்னா, நம்ம வந்து எந்த மாதிரியான பிளான்ட்டை உருவாக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம உருவாக்கக்கூடிய பிளான்ட் வந்து நியூ வெரைட்டியாக இருக்கணும், அந்த பிளான்ட்டுக்கு வந்து சில ஸ்பெசிஃபிக் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கணும், அப்புறம் அது நல்ல நார்மலாக மற்ற பிளான்ட்ஸு போல் நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான பிளான்ட்டாக இருக்கணும், அந்த பிளான்ட்டோடைய ஸ்டெபிலிட்டி வந்து நல்லா இருக்கணும். சரி, அதாவது நியூ, டிஸ்டிங்க்ட், யூனிஃபார்ம் ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்டேபிள் இன் நேச்சர். இந்த 4 க்ரைட்டீரியாவும் இருந்ததுன்னா நாமளும் புதுசான பிளான்ட் வெரைட்டியை உருவாக்கி அது மூலமாக பிளான்ட் பிரீடர்ஸ் ரைட்ஸ் மூலமாக அங்கீகாரம் வாங்க முடியும். These are the explanation about the plant breeders rights. Thank you for your cooperation. Thank you.